شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آغاز چینل پر اس وقت آپ سائمہ منصور کی آواز سن رہے ہیں۔ ناظرین، تاریخ ایسی کئی شخصیات سے بھری ہوئی ہے جنہوں نے اپنے نظریے، اعتقاد اور اصولوں کی خاطر اپنی جان کی بازی لگانے سے بھی گریز نہ کیا۔ زندگی کے اس اتار چڑھاؤ میں کٹھن راستوں سے گزرتے اور مشکل حالات کا سامنا کرتی ایسی ہی شخصیات میں سے ایک شخصیت بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے اسلامی رہنما، مصنف اور سیاستدان عبدالقادر ملا کی بھی ہے، جن پر بین الاقوامی عدالت نے مقدمہ چلایا اور موت کی سزا سنائی۔ تو آئیے عبدالقادر ملا کے حالات زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ عبدالقادر ملا 1948 میں امیر آباد فرید پور کے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے امیر آباد فضل الحق انسٹی ٹیوٹ سے تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے 1966 میں HSC کا امتحان پاس کیا اور 1968 میں BSc راجندر کالج سے کیا۔ تعلیم کے دوران وہ بنگلہ دیش جماعت اسلامی چھاترا سنگھا کے طلبہ ونگ کے شاہد اللہ ہال یونٹ کے صدر منتخب ہوئے۔ قادر ملا نے رائفلز پبلک سکول اینڈ کالجز میں بطور سینئر استاد کام کیا۔ بعد میں وہ ضیاء الرحمن کے دور حکومت میں مختصر مدت کے لیے انسٹی ٹیوٹ کے قائم مقام پرنسپل بن گئے۔ وہ 1982 اور 1983 میں لگاتار 2 بار ڈھاکہ جرنلسٹ یونین کے نائب صدر منتخب ہوئے۔ ملا کی شادی ہوئی اور سیاسی کیریئر کا آغاز ہوا۔ 1971 میں جماعت کے رہنماؤں نے مشرقی پاکستان میں تحریک آزادی کی مخالفت کی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ مسلم ریاست کو توڑنے کے لیے اسلام کے خلاف ہے۔ اسلامی چھاترا سنگھا کے رکن کے طور پر قادر ملا نے بنگلہ دیش کی جنگ آزادی کے دوران اپنی نیم فوجی فورس البدر میں شمولیت اختیار کی۔ وہ جنگ کے دوران میر پور کے کسائی کے نام سے مشہور تھے۔ بنگلہ دیش نے اسی سال آزادی حاصل کی اور بالآخر جماعت پر نئی حکومت کے تحت سیاسی شمولیت پر پابندی لگا دی گئی۔ 1975 میں صدر شیخ مجیب الرحمان کے قتل اور فوجی بغاوت کے بعد نئی حکومت نے جماعت کو دوبارہ سیاست میں حصہ لینے کی اجازت دی۔ قادر ملا پارٹی میں سرگرم ہو گئے۔ 2010 تک وہ پارٹی کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل رہے۔ انہیں 2013 میں بنگلہ دیش نیشنل پریس کلب سے نکال دیا گیا تھا۔ 1996 میں فروری کے متنازع انتخابات سے قبل انہیں عوامی لیگ کے رہنما توفیق احمد کے ساتھ اسپیشل پاور ایکٹ 1974 کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ کی طرف سے پوچھے گئے فیصلے کے مطابق جماعت اسلامی کی رجسٹریشن 1 اگست 2013 کو منسوخ کر دی گئی تھی۔ 21ویں صدی میں بنگلہ دیش کی حکومت نے جنگی جرائم پر مقدمہ چلانے کے لیے ایک انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل قائم کیا، جو 1971 میں جنگ آزادی کے دوران کیے گئے تھے۔ پروسیکیوشن کی طرف سے 18 دسمبر 2011 کو ایک درخواست کی شکل میں عبدالقادر ملا کے خلاف ایک باضابطہ چارج دائر کیا گیا تھا، جیسا کہ 1973 کے ایکٹ کے سیکشن 19 کے تحت درکار تھا۔ ان پر پاکستانی فوج کو اکسانے اور 1971 کے بنگلہ دیش میں ہونے والے مظالم بشمول نابالغوں کی عصمت دری اور بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ کے دوران ڈھاکہ کے میر پور علاقے میں بنگلہ دیشیوں کے اجتماعی قتل میں ملوث ہونے کا بھی الزام عائد کیا گیا تھا۔ جنگ کے دوران راجاکار ملیشیا کے ایک رکن سمیت مولانا پر 344 شہریوں کو قتل کرنے کا الزام عائد کیا گیا۔ ICT کی جانب سے قادر ملا کے خلاف درج ذیل الزامات تھے۔ ان پر سب سے پہلا الزام یہ تھا کہ قادر ملا کی ہدایت پر اختر نامی ان کے ایک ساتھی نے 5 اپریل 1971 کو بنگلہ کالج کے طالب علم اور جنگ آزادی کے منتظم پلب کو قتل کر دیا تھا۔ پلب کو دیگر کئی لاشوں کے ساتھ کالا پانی جھیل کے کنارے دفن کیا گیا۔ پلب کو میر پور میں واقع عیدگاہ لے جایا گیا، جہاں اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ عبدالقادر ملا پر دوسرا الزام یہ تھا کہ 27 مارچ 1971 کو قادر ملا کے ساتھیوں نے آزادی کی حامی شاعرہ مہر النساء، ان کی والدہ اور 2 بھائیوں کو میر پور میں ان کے گھر پر قتل کر دیا۔ ان پر تیسرا الزام یہ تھا کہ 29 مارچ 1971 کو عبدالقادر ملا نے البدر، رزاق اور غیر بنگالیوں کے ساتھ مل کر خنکر ابو طالب کو میر پور بس سٹینڈ سے حراست میں لے کر رسی سے باندھ دیا اور اسے میر پور جلاد خانہ پمپ ہاؤس لا کر قتل کر دیا۔ ان پر چوتھا الزام یہ ہے کہ 25 نومبر 1971 کو قادر ملا اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ گاؤں خان باری اور گھوٹن چار، جو اب کیرانی گنج کا شہید نگر ہے، گئے اور مظفر احمد خان کے گھر سے 2 غیر مسلح آزادی پسندوں کو اغوا کر لیا۔ آزادی پسندوں عثمان غنی اور غلام مصطفیٰ کو بیونٹ چارج کر کے بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ ان پر 5واں الزام یہ تھا کہ قادر ملا اور اس کے گینگ کے حملے اور اندھا دھند فائرنگ سے دونوں دیہات کے سینکڑوں غیر مسلح افراد ہلاک ہوئے۔ ان میں سے 24 افراد کو الزام میں نامزد کیا گیا تھا۔ 24 اپریل کی صبح پاکستانی قابض افواج کے ارکان اور قادر ملا کی موجودگی میں 50 کے قریب غیر بنگالیوں نے میر پور کے گاؤں الوبدی پر چھاپا مارا اور نہتے دیہاتیوں پر حملہ کیا، جس میں 344 افراد ہلاک ہوئے۔ ان پر چھٹا الزام یہ تھا کہ 26 مارچ 1971 کی شام کو قادر ملا کی قیادت میں کچھ بہاری اور پاکستانی فوجیوں نے میر پور میں ایک بہت ہی اہم شخصیت حضرت علی اور ان کے خاندان کے 5 افراد کو قتل کر دیا۔ ان کے گھر میں داخل ہو کر سپاہیوں نے حضرت کو گولی مار کر شہید کیا اور بیوی آمنہ اور بیٹیوں خدیجہ اور تہمینہ کو قتل کر دیا۔ اس دن انہوں نے ان کے اکلوتے بیٹے 2 سالہ بابو کو بھی زمین سے ٹکرا کر مار دیا تھا۔
5 फरवरी 2013 को मुल्ला को 6 इल्जामात में से 5 में सजा सुनाई गई और एक इल्जाम से बरी कर दिया गया। जब अदालत ने उन्हें सजाए मौत की बजाय उम्र कैद की सजा सुनाई, जिसकी बहुत से लोगों को तवक्को थी, तो मुस्कुराते हुए मुल्ला ने अदालत से निकलते वक्त वी के निशान में 2 उंगलियां पकड़कर फैसले का जश्न मनाया। बहुत से कारकुनों ने एहतजाज और मुजाहरे करके रद्द-ए-अमल का इजहार किया, सजाए मौत और सियासत में इंतहा पसंदी के खात्मे का मुतालबा किया। मरकजी ढाका के शाहबाग चौराहे पर एक बड़ा एहतजाज शुरू हुआ। ब्लॉगर्स और ऑनलाइन कारकुनों ने शाहबाग चौराहे पर मजीद बड़े मुजाहरे की अपील की। हजारों लोग उस एहतजाज में शामिल हुए और ये मुजाहरा 2013 के शाहबाग एहतजाज पर मुंतज हुआ। एहतजाजी मुजाहरों के आगाज के बाद से लाखों लोग शाहबाग में दिन रात मौजूद रहे कि जब तक जंगी जराइम के तमाम मुजरिमों को सजाए मौत नहीं दी जाती वो वहां से नहीं जाएंगे। मुकदमे के खिलाफ जवाबी एहतजाज और आम हड़ताल जमात इस्लामी की तरफ से शुरू की गई थी, क्योंकि ज्यादातर मुल्जिमान जमात के रहनुमा थे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने इब्तदाई तौर पर जमात इस्लामी के लिए हिमायत का इजहार किया था, जो 2000 की दिहाई में उनके 4 जमाती इत्तेहाद में अहम इत्तेहादी थे। BNP ने शाहबाग एहतजाज पर तबसरा करते हुए खबरदार किया कि हुकूमत को इस तहरीक से सियासी फायदा हासिल करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, जिसमें जंगी मुजरिमों को सजाए मौत देने का मुतालबा किया गया था। दिसंबर 2012 में ICT के चीफ जज निजामुल हक और ब्रुसेल्स में मुकीम एक वकील के दरमियान होने वाली बातचीत और ईमेल्स द इकोनॉमिस्ट में शाया हुई, जिससे इंकिशाफ हुआ कि बांग्लादेश हुकूमत ने ICT पर फौरी फैसले के लिए दबाव डाला था। इन इंकिशाफात के बाद जस्टिस निजामुल हक ने ट्रिब्यूनल से इस्तीफा दे दिया। यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, तुर्की और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी तशवीश का इजहार किया, क्योंकि उनके ख्याल में सजाए मौत इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक कमीशन के 2 माहिरीन ने अब्दुल कादिर मुल्ला के खिलाफ मुनसिफाना ट्रायल न होने के खदशात के पेश नज़र फांसी पर अमल दरामद रोकने का मुतालबा किया। बेरूनस फारसी ने कहा कि हम मजीद नोट करते हैं कि अब्दुल कादिर मुल्ला को साबका लागू कानून साजी के तहत एक अपील के बाद मौत की सजा सुनाई गई थी, और ये कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी सजा पर नजरसानी करने की इजाजत नहीं थी। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि अब्दुल कादिर मुल्ला की सजाए मौत मुनसिफाना ट्रायल के मेयारात की खिलाफ वर्जी करती है, जिसमें कहा गया है कि कानून को तब्दील करना और मुकदमे के बाद उसे साबका तौर पर लागू करना बैनुल अक़वामी कानून के तहत मुनसिफाना ट्रायल के बुनियादी तसव्वुरात की खिलाफ वर्जी करता है। हुकूमत की जानिब से जंगी जराइम के कानून में तरमीम करने के बाद सजा में नरमी की बुनियाद पर अपील की इजाज़त देने के बाद इस्तग़ासा ने बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट में अपील की और उससे मुतालबा किया कि मुल्ला की सजा को उम्र कैद से बढ़ाकर मौत की सजा दी जाए। 17 सितंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने अपील मंजूर करते हुए मुल्ला को सजाए मौत सुनाई। उसे अपील का हक नहीं दिया गया था, क्योंकि जंगी जराइम के कानून में जिसके तहत उस पर मुकदमा चलाया गया था उसमें यह हक देने का कोई इंतजाम नहीं था। मुल्ला सबसे बड़े इस्लामी पार्टी जमात इस्लामी के 5 रहनुमाओं में से एक थे, जिन्हें बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने मौत की सजा सुनाई थी। अब्दुल कादिर मुल्ला को 11 दिसंबर 2013 को 12 बजे फांसी दी जानी थी। 8 दिसंबर को इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने मुल्ला के लिए फांसी का वारंट जारी किया और उसे मुतलका हुकाम के हवाले कर दिया। जेल के सरबराह मोइनुद्दीन खदकर ने तब कहा कि तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और कादिर मुल्ला के अहले खाना को फांसी से कबल उनसे मिलने को कहा गया है। मुल्ला ने सदारती माफी मांगने से इनकार कर दिया, हालांकि हुकाम ने इस मामले पर 3 बार उनसे राब्ता किया। मुल्ला के वकला ने सुप्रीम कोर्ट से फांसी को रोकने और उसे अपील करने की इजाजत देने की दरख्वास्त की, क्योंकि बांग्लादेश का आइन सजाए मौत के तमाम कैदियों को अपील का हक देता है। सुप्रीम कोर्ट के चैम्बर जज सैयद महमूद हुसैन ने इन दलाइल को कबूल करते हुए मुल्ला को 11 दिसंबर 2013 को अपील के लिए वक्त देने के लिए फांसी के हुक्मनामे पर अमल दरामद से सिर्फ 90 मिनट कबल उनकी सजाए मौत पर अमल दरामद का हुक्म जारी किया। 2 घंटे की समाअत के बाद चीफ जस्टिस मुजम्मल हुसैन ने केस की समाअत अगले रोज तक मुलतवी कर दी। दिफा के दलाइल में यह था कि रियासत तमाम जरूरी कानूनी तरीकाकार को मुकम्मल किए बगैर फांसी की तैयारियों के साथ आगे बढ़ रही है। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट के एपलेट डिवीजन ने, जिसने कादिर मुल्ला की उम्र कैद की सजा को मौत की सजा में तब्दील कर दिया था, उन्होंने इस फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अटॉर्नी जनरल महबूब आलम ने कहा कि हुकूमत फांसी की नई तारीख का फैसला करेगी, क्योंकि कादिर मुल्ला को फांसी देने में मजीद रुकावटें नहीं हैं। किसी इबहाम का कोई इम्कान नहीं है। उनके वकील महबूब हुसैन ने मजीद कहा कि मेरे मौक्कल को मुनसिफाना इंसाफ से महरूम कर दिया गया है, लेकिन जब से आला तरीन अदालत ने फैसला दिया है हमारे पास कहने के लिए मजीद कुछ नहीं है। कादिर मुल्ला को 12 दिसंबर 2013 को ढाका सेंट्रल जेल में 10:01 पर फांसी दे दी गई। बांग्लादेश की जमात इस्लामी ने इसे सियासी कत्ल करार दिया। बाद अज़ां उन्हें इनके गांव फरीदपुर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शाहबाग के मुजाहिरीन, जिन्होंने 5 फरवरी 2013 से कादिर मुल्ला की सजाए मौत के लिए रैली शुरू की थी, उन्होंने कादिर मुल्ला की फांसी के बाद खुशी का इजहार किया।
कादिर मुल्ला की फांसी के बाद बांग्लादेश जमात इस्लामी ने पुरतशद्दुद एहतजाज शुरू कर दिया और 11, 12 और 15 दिसंबर 2013 को आम हड़ताल की कॉल दी। उनके एहतजाज के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तकरीबन 25 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। एहतजाज के दौरान JEI के कारकुनों ने हुकूमत के हामियों के घरों और कारोबार को नजरे आतिश किया, ट्रेन स्टेशनों को आग लगा दी और सड़कें ब्लॉक कर दी गईं। पार्टी ने फांसी को सियासी कत्ल करार दिया और अपने खून के हर कतरे का बदला लेने की तंबीह की। नवाखली में पुलिस और JEI के हामियों के दरमियान झड़पों में एक और शख्स की मौत हो गई, जबकि एक ड्राइवर मुबैना तौर पर JEI के मुजाहिरीन का पीछा करने के बाद मारा गया। अब्दुल कादिर मुल्ला की फांसी के बाद ये पुरतशद्दुद एहतजाज एक अरसे तक जारी रहा। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये मालूमाती वीडियो भी पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए आगाज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।